कल कई वड्डे ऐलान किए गए हैं और ਜਿਹੜੇ ऐलान मैं समझदा सी लोग चाहुंदे सन कि ਇਹ ਜਿਹੇ ऐलान होने चाहिए। सो किसी भी परिवार चों 2 टिकटां नहीं मिलणगीਆਂ और जे इस परिवार चों कोई MLA बन जाता है गां उहदे परिवार चों कोई चेयरमैन नहीं बनूगा। फैसला लोगों ने करना जी और लोगों की रैकमेंडेशन ते फैसला होना कि गां किहने इलैक्शन लड़नी। किहड़ी सज़ा है जी संविधान च जिहड़ी 14 साल तो बाद 27 साल सज़ा कट ली है 8/8 के सैल च की उन्हों की रिहाई नहीं होनी चाहिए इंसानियत खातर। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर जी की रिहाई करनी है, केजरीवाल साहब ने जी ते फाइल ते घुग्गी नहीं मार रहे। हुण एफिडेविट दे के आए हाई कोर्ट च एजी नूं बदलिया क्यों? अनमोल रतन सिद्धू साहब 27 साल जो उन्होंने औखा समा कट्टिया, तुसीं उहनूं जद रवनीत सिंह बिट्टू नाल कंपैरिजन कर दिंदे हो, मैं समझदा इस तों वड्डा अपमान कोई नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट टीवी न्यूज़ इंडिया वेख रहे दर्शकों का मैं पिशौरा सिंह पन्नू हार्दिक स्वागत करता हाँ। अज की यह खबर जिला तरनताਰਨ के पिंड बलेर नाल संबंधित है, जिथे पिछले दिनी टकसाली अकाली आगू स्वर्गीय हरनाम सिंह के सपुत्र दया सिंह अकाल चलाना कर गए सन। अज उन्होंने सपुत्र श्रोमणी अकाली दल बादल के डेलीगेट हरजीत सिंह बलेर और परिवार नाल दुख साझा करने लई सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया पिंड बलेर विखे पुजे। उन्होंने नाल हलका खेमकरण के साबका विधायक प्रोफैसर विरसा सिंह वलटोआ, हरमीत सिंह संधू साबका विधायक तरनताਰਨ, तलबीर सिंह गिल काजीचक, सोई प्रधान गौरवदीप सिंह वलटोआ, जोध सिंह समरा, गुरप्रीत सिंह रंधावा, रिटायर्ड DSP निशान सिंह डलीरी आदि अकाली आगू हाजिर सन। इस मौके ग्राउंड रिपोर्ट्स टीवी न्यूज़ इंडिया वालों बंदी सिखां मौजूदा सियासी हालातां अते श्रोमणी अकाली दल बादल की स्थिति नूं लैके बिक्रम सिंह मजीठिया होरां नाल विशेष गलबात की गई। थम मन्ने जांदे बापू हरनाम सिंह जी होरां दे परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते मैं इत्थे आया। साडे साबका सरपंच साहब सत्कारयोग दया सिंह जी जिन्हों ने बहुत लंबा समा पंथ की श्रोमणी अकाली दल की सेवा की है, वो अचनचेत साडे विचकार तो चले गए है। इसलिए उन्हों का दुख साझा करने वास्ते साडे छोटे वीर हरजीत नाल दुख साझा करने वास्ते, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का बड़ा परिवार है जिन्हें हर औखे सौखे समय हमेशा ही सरदार प्रकाश सिंह जी बादल श्रोमणी अकाली दल का झंडा बुलंद रखा और पार्टी वालों जिथे दुख भी साझा करते हैं, गुरु अगे अरदास भी करते हैं कि सच्चे पातशाह बापू जी नूं दया सिंह जी नूं अपने चरना कमलों च निवास बख्शण, पिछे परिवार नूं साक संबंधियों नूं रिश्तेदारां नूं इह भाणा मनण दा बल बख्शिश करे। मजीठिया साहब पार्टी ने जो इलैक्शन तो बाद झुंदा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है तो उस तो बाद सारा ढांचा जिहड़ा वा भंग कर दिता है, ये कदों के ढांचा जिहड़ा वा पुनर्गठन करने जा रहे हो? देखो ਇਹਦਾ जवाब तो प्रधान पार्टी दे सकते हैं सा सुखबीर सिंह जी बादल साहब, मगर कल कई वड्डे ऐलान किए गए हैं और ਜਿਹੜੇ ऐलान मैं समझदा सी लोग चाहुंदे सन कि ਇਹ ਜਿਹੇ ऐलान होने चाहिए। सो किसी भी परिवार चों 2 टिकटां नहीं मिलणगीਆਂ और जे इस परिवार चों कोई MLA बन जाता है गां उहदे परिवार चों कोई चेयरमैन नहीं बनूगा। सो ये बड़े वधिया ऐलान सी, नौजवानों की वध नुमाइंदगी होगी। ये जे कई ऐलान होए आ, मैं समझदा इन्हां ऐलानां तो बाद हुण ऑटोमैटिकली पुनर्गठन की भी हुण स्पीड तेज़ हो चुकी। मजीठिया साहब जिद्दां कल वाले जिहड़े ऐलान होए ने उन्हां दे विच जिद्दां एक परिवार नूं 2 अहुदियां दी भी गल चली है, जिद्दां इत्थे सीनियर पोस्ट अकाली आगू प्रोफैसर विरसा सिंह वलटोआ जिहड़े ने जिला प्रधान चल रहे हैं, एक पासे वो हल्का खेमकरण दे विच नुमाइंदगी भी अकाली दल दी करदे रहे आ, इहदे नाल कंट्रोवर्सी ना पैदा हो जाऊगी जदों 2 अहुदियां दी गल चलूगी ते जां उन्हां दे बेटे नूं जिहड़ी ये जिम्मेवारी सौंपी जाऊ? चल रहे सी, हुण तां सारे लथ गए सी, हुण तां असीं भी नहीं किसी अहुदे ते रहे ते ना प्रोफैसर साहब रहे। इसलिए फैसला लोगों ने करना जी और लोगों की रैकमेंडेशन ते फैसला होना कि गां किहने इलैक्शन लड़नी। हले इलैक्शन के बारे और इसका जवाब पार्टी प्रधान साहब दे सकते हैं, मैं तो कौन हाँ मैनू कोई पुछूगा मैं उन्होंने कन्न च आपकी सिफारिश जरूर कर दूँ। ये तुसीं नहीं समझते जिद्दां अजे ये ना तां झुंदा कमेटी की जिहड़ी रिपोर्ट आ वो जनतक हो सकी है ते ना ही जिद्दां हुण जिहड़े अहुदे जिहड़े आ उन्हां दे विच देरी नहीं हो रही, जिद्दां मतलब जिला प्रधान जां दूजिआं नूं उन्हां नूं तुरंत जिहड़ा वा इह नियुक्ति होनी चाहिए। देखो एक ये बड़ा वड्डा ओवरऑलिंग हो रही है, जल्दबाजी च कोई काम कदम चुक्या जाऊगा तो इंजन सीज हो जाना। इसलिए एडा वड्डा क्योंकि
फैसला आया है जिस 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ कई ध्यान दे के डंगाई 'ਚ जा के विचार करके फैसले करन दी लोड़ सी। और मैं समझदा ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ 8/8 ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਾਤਰ? ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰ ਸੀ ਕਈ ਉਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ MLA ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ,
कि कोई पंजाबी इस गल का सहमत है कि चंडीगढ़ पंजाब का नहीं? पार्लीमेंट ने तो इस गल ते मोहर लाई हुई है कि चंडीगढ़ पंजाब का। फिर उन्होंने ये भी गल कहती कि BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिस थोड़े दरियावे पानी की आप गल करते हैं कि पानी का अधिकार बराबर है सारे सूबों का, पंजाब के पानिया का बराबर अधिकार कोई पंजाबी मन के राजी है? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ नहीं पानी पूरा मिल रहा, क्योंकि वो राजस्थान तो आउंदे ने, भावें वो जल शक्ति मिनिस्टर ने, उन्होंने इन्नी गल का ध्यान च रखना चाहिए सीगा कि मैं जो तिन्ने गल्लां कीतियां वो पंजाब दे उल्ट ने। और मैं समझदा पंजाब दे उल्ट गल कीतियां कोई फायदा नहीं, इहदे नाल माहौल खराब करने वाली गल है। क्योंकि पहला भी SYL के मुद्दे ते होर चंडीगढ़ के मुद्दे ते पहला किन्ना कुछ इत्थे पंजाब का नुकसान हो चुका। अज वो गल्लां दुबार तो करनियां, इसलिए केंद्रीय मंत्री मैं समझदा उन्होंने भाजपा के वीर उन्होंने सहमत नहीं होणगे जे अंदर जाके पुछो, इसलिए उन्होंने आप दे रिमार्क्स विड्रॉ करने चाहिए। और बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई कानून के हिसाब नाल, मनुखी अधिकारां के हिसाब नाल, इंसानियत के हिसाब नाल सरकारां नूं उन्हां दी रिहाई करनी चाहिए। और ये लड़ाई किसी एक नूं नहीं, श्रोमणी अकाली दल दा मगरों लगूगा, सारे अगे लगन। मैं तो सारे पंजाबियां नूं कहना एक दिन रोज़ उन्हां लई, वैसे तो रोज़ अरदास करनी चाहिए। जदों मैं बाहर आया मैं सब तो पहला जाके टीवी नूं भी ये गल कही और जाके गुरु साहब के चरणों 'च अरदास की बेनती की कि सच्चे पातशाह जिमें अज मेरे बाहर आई थी मेरे परिवार नूं तसल्ली है, तसल्ली उस दिन हो जिस दिन बंदी सिंह भी रिहा हो जाते, क्योंकि वो कौम लई लड़े आ। साडे ते तां सियासी किहड़ा नाल परचा, ਜਿਹੜੇ कौम ਲਈ लड़े आ कि उन्हां दा अज उन्हां दी रिहाई नहीं होनी चाहिए? ਜਿਹੜਾ श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित होके लड़िया कि उन्होंने रिहाई नहीं होनी चाहिए? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 12 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ, फांसी तो नहीं राजोआणा साहब नूं चढ़न देवांगे। और वो गल इसे लिए अज तक उन्होंने फिर मुड़ के फांसी नहीं लगन दी। इसलिए कौन की कहता हाँ रिहाई किहने करनी है? पंजाब सरकार ने तो करनी नहीं। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर जी की रिहाई करनी है केजरीवाल साहब ने, जिते फाइल ते घुग्गी नहीं मार रहे। हुण एफिडेविट दे के आए हाई कोर्ट च AG नूं बदलिया क्यों? अनमोल रतन सिद्धू साहब नूं इसलिए बदलता क्योंकि आप दा सच दसता हाई कोर्ट च कि जी असी उहदा विरोध करते हैं उहदी रिहाई का। इसलिए जिन्हें रिहा करना ना, एक रिहाई है दिल्ली की सरकार को, बाकी रिहाइयां ने सेंटर गवर्नमेंट के फैसले। और सेंटर गवर्नमेंट ने 550 साल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जब आप मनाया आप क्या कि जिहड़ी सज़ा पूरी कर बैठे उन्होंने रिहाई होनी चाहिए। कोई कानून च दस दिओ सज़ा जिहड़ी है, ये कहती है कि 27 साल सज़ा होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए। अज तक कानून की गल करते, शांतमई ढंग नाल कानून की गल करनी, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना। जे पाप है तो वो पाप दे पिछे असीं करन नूं तां सारे तैयार आ। फिर मजीठੀਆ ਸਾਹਿਬ जिद्दां हुण उत्थे जदों भाई राजोआणा साहब होरां दी मतलब फांसी जिहड़ी सी ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ है, जो उन्होंने 27 साल जो उन्होंने औखा समा कट्टिया, तुसी उन्होंने जब रवनीत सिंह बिट्टू नाल कंपैरिजन कर देने हो, मैं समझदा इस तो वड्डा अपमान कोई नहीं। 8x8 की चक्की च रहना, गुरु के भाणे च रहना। देखो मैं भाई बलवंत सिंह राजोआणा साहब की गल, क्योंकि मैं आप मिल के आया, मैं उन्हों की गल करदा, मैं समझदा मैं कर भी सकदा हक नाल। 27-28 सालां च कोई एक कानून का 10 दिन एक भी कानून जे कोई तोड़िया होवे, जिहड़ा बंदा मैनू आप उत्थे सारे अफसरां ने यह गल कही, मुलाजमां कही, जदों बंदी का समा हुंदा 5 मिनट पहलां राजोआणा साहब जाके आपदी चक्की च बंद हो जांदे। एक कानून तोड़िया होवे ते की जिहड़ा बंदा बिल्कुल जिन्हें
ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਡਬਲ ਭੋਗ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਿੱਟੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ MP ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਚੈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 21 ਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ PR ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੈਪ ਸਿਨਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਬਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਉਹ ਵੇਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਤੇ 100 ਘਪਲੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 'ਚ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੇਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ TV ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ TV ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ।